สวัสดีค่ะดิฉันได้มีงานเศรษฐมาศนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aira Group นะคะยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่รายการ Opportunity Day กับการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3ของปีนี้ทางบริษัทของเราเนี่ยเราเป็นกิจการทางด้านของการเป็น Holding Company ก็คือดูแลบริษัทย่อยนะคะซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเราในวันนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยได้มีการนำส่งรายงานผลประกอบการไปแล้ว2 วันก่อนนะคะและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยก็หวังว่าในวันนี้เนี่ยทางเราจะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้ได้ตอบคำถามในสิ่งที่ท่านนักลงทุนทั้งหลายซักถามมานะคะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งการดำเนินธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ทางบริษัทเองเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกที่อยากจะขอบพระคุณนะคะไม่ใช่แค่เพียงคนผู้ถือหุ้นนะคะหรือว่านักลงทุนแต่ต้องขอบพระคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมงานกันมาและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆและนำพาบริษัทไปสู่การทำรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะรวมทั้งเรามีพาร์ทเนอร์นะคะในต่างประเทศที่ให้ความดูแลเราอย่างดีสำหรับกลุ่มของเราเนี่ยจะประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทด้วยกันที่อยู่ภายใต้การดูแลซึ่งอีกสักครู่หนึ่งดิฉันขอแนะนำนะคะเรากรรมการผู้จัดการฝ่ายลงทุนซึ่งทำหน้าที่ดูแลการลงทุนของบริษัทคือคุณชาญเมงเม้งค่ะคุณชาญเมงเม้งจะทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนและติดตามผลการลงทุนแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนานนะคะเป็นแบงเกอร์มาก่อนนะคะก็วันนี้คุณชาญเมงเม้งคงจะสะดวกในการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่านะคะก็เดี๋ยวถ้าไงแล้วก็ในช่วงของการตอบคำถามเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ความต้องการของทางท่านผู้ลงทุนนะคะเรียนเชิญค่ะ Welcome สวัสดีครับ and good morning. It's my pleasure today to present to you on the Set Opportunity Day on our company Aira Capital. I would like to start by sharing with you our group structure. Aira Capital Public Company Limited is an has investments in financial services companies and property holding companies. Aira Group's Capital's financial services subsidiaries provide a comprehensive suite of financial services from financing through Aira Factoring, Aira Leasing, Aira Venture Capital, and Aira and IFO, to investments and transactions through Aira Securities, Aira Advisory, Aira Asset Management, and Travelex Thailand. We embarked on our journey in the property sector in 2015 with the establishment of Aira Property and our first project, Spring Tower, under Aspiration 1 was completed in 2020. Aspiration 2 is a special purpose vehicle incorporated to invest in our new project. Partnerships with foreign and local companies form a key part of Aira Capital's growth strategy and diversity. Our partners provide expertise, experience, and technology, while Aira Capital provides market access, a deep understanding of local markets and business practices. Our partner in Aira and IFO is IFO Corporation, a top consumer finance lender in Japan, which was established in 1967. IFO provides personal loans, credit card, and guarantee services, and has total assets of 248 billion baht as at March 2021. We have two foreign partners in Aira Property, Kenedix Incorporated and Eugene Investments and Securities Company Limited. Kenedix is Japan's largest real estate asset management company. It is a pioneer in real estate asset management with over 25 years experience and has over 2.5 trillion yen or 717 billion baht of assets under management. It is
one of the largest real estate investment trust managers in Asia. Our other partner in property is Eugene Investments and Securities. Eugene Investment and Securities is a subsidiary of the Eugene Group, a large South Korean conglomerate with interests in construction materials, finance, logistics, IT, and leisure and entertainment. In 2016, Aira Capital partnered with Travelex Limited from UK to establish Travelex Thailand. Travelex is a global brand name in currency exchange services and banknotes distribution, with a presence in 26 countries and currency exchange booths in 110 airports worldwide. Next, NEC Capital Solutions Limited purchased a 20% stake in Aira Leasing in 2020. NEC Capital Solutions is a leading financial services company specializing in IT leasing, financing, and investments, with total assets of 274 billion baht. Its major shareholders are, of course, NEC Corporation and Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Limited of Japan. And it doesn't stop here. We are currently negotiating to sell a minority stake of our asset management company to a leading foreign bank. I will next present the highlights of Aira Capital's financial performance for the 9 months period of 2021. As you can see, group revenues for the 9-month period of 2021 was 874 million baht, an increase of 22% over the same period last year. Revenue growth came from increased brokerage fee income, fee and services income from our financial services, and rental income from our first office building, Spring Tower. Our revenue growth has been consistent over all 3 quarters in 2021, despite headwinds from the COVID-19 pandemic, which strongly reflects the appropriate strategy, prudent management, and resilience of our subsidiaries and our staff. The group's operating expense to revenue ratio has improved by 10% for the 9-month period in 2021 over the same period last year. Our expenses increased by 8%, but our total revenue increased by 22%, a positive jaw due to better cost control and improved efficiency. A snapshot of our balance sheet shows Aira Capital's asset has grown 7%, largely due to an increase in current assets in the form of receivables arising from the growth of our securities business. This growth was in turn financed by short-term borrowings, which is represented by the increase in current liabilities. Aira Capital has cash on hand of 752 million baht at the end of September 2021, which can be readily applied to finance business growth or investments for long-term growth. I will now provide a summary of Aira Capital's group strategy for the future. We plan to leverage on technology as new engines of growth by adopting enabling technologies to position for growth using technology as a revenue driver, differentiate our products and services to improve ease of use and increase touch points with our customers, and improve cost efficiency through automation and AI. I would like to provide a brief summary of the future plans of our subsidiaries. Aira Securities is in the process of applying for a digital asset brokerage license as part of its strategy to diversify its product offerings. Aira Securities already has a mobile app for trading,
and the digital asset brokerage license will allow it to add tokenized and crypto products to attract new customers. Aira Factoring will apply big data to grow its customer base. Currently, across Aira Group, we have access to about 1 million customers, both companies and individuals. And with big data, we will be able to cross-sell our services and products using a common platform. Aira Property plans to invest in a cloud-based building and customer management system, which will improve efficiency and drive revenues. The cloud system will allow Aira Property to scale up easily as we grow our property portfolio and keep initial investments low. Aira and iPhone is already using many enabling technologies and is well on its way to be in preparations to be listed in 2022. For Aira Venture Capital, our strategy is to invest in fintech companies which can value add to our companies. The company is currently in discussions to invest in a blockchain enabler, which will develop the backbone of our technology moving forward. Aira Leasing currently already uses cloud-based systems as part of its digital transformation for flexibility, accessibility, and scalability, which directly impacts our customer service and cost efficiency positively. We plan for Aira Leasing to be listed in 2023. Moving on to our property business. Our key strategy is to develop or acquire assets with recurring income, focusing on office building and smart logistics warehouses, and establish Aira Real Estate Investment Trust to be listed or undertake a real estate tokenization. For our office building, the fund size should be about 10 billion baht, comprising 3 to 4 office buildings. In addition to Spring Tower, we are in negotiations to acquire 2 other assets in strategic locations and plan to list our REIT in 2023. Our warehouse strategy is very similar, and we will develop built-to-suit smart warehouses with key logistic companies. These assets will generate recurring income through long-term lease agreements with our logistics partner. The goal is to establish a warehouse REIT and undertake either an IPO or an ICO. Our foreign partners, Eugene and Candidates, are fully supportive of our plans and are ready to co-invest in our new projects. Aira Property has been planning a token REIT with the help of our partner Candidates, which recently launched its first RE tokenization in Japan. The chart shows a possible structure for real estate tokenization. What are the benefits of real estate tokenization? By digitization, costs are lower and ease of use is simplified, leading to higher liquidity. Fractionalization and globalization broadens the investor base and reduces minimum investment size. Blockchain technology provides better transparency and security. I would like to share with you some of the highlights of our subsidiary companies this past year. Starting with Aira Securities. Aira Securities business growth is driven by offering diverse products using Aira Trade, its mobile app, to strengthen customer acquisition and increase trade volume. They also have regular customer engagements through investment seminars to assist to acquire more customers and drive trade volumes. The company plans to increase fee income through the enhancement of its wealth advisory and investment banking services.
The digital asset brokerage license will also allow Aira Securities to add tokenized and crypto products to its portfolio in the near future. In the past year, Aira Factoring has launched new products under factoring in contingent credit to broaden its customer base. Its digital transformation has proven effective in business growth and risk management. E-factoring allows customers to upload bill purchase documents online to increase flexibility and efficiency. These strategies have paid off as Aira Factoring is able to maintain profitability during the COVID-19 pandemic. As I described earlier, Aira Factoring plans to use big data for new customer acquisition and product development. The company was awarded an Environment, Social and Governance Award by TIPAD in the emerging category, partly due to its push for paperless processing through the use of technology. Next, Aira Leasing. Our partnership with NEC Capital Solutions has helped to expand Aira Leasing's customer base. Aira Leasing's strategy is to focus on higher yield market segments, which is less competitive and where it can offer differentiated products. Company has kept NPL levels below 0.55% through prudent risk management and has expanded its product base to welfare loans for company employees. Aira Leasing has started preparations to be listed in 2023. Aira Asset Management is the newest subsidiary in the group. The company will offer private fund and private wealth advisory services for high net worth individuals and family offices. Its LBDU license application is at a very advanced stage and is expected to be approved in the next few weeks. The company will be fully operational in 2022. Aira Capital is currently in negotiations with a leading foreign bank who wants to acquire a minority stake in Aira Asset Management. On to our property portfolio. Aira Properties' first office building, Spring Tower, started operations in 2020. The building is a Grade A office building at a prime location within the Central Business District. It is Leadership in Energy and Environmental Design, or LEED, Gold Level Compliant, which is the second highest level. LEED is the most widely used green building rating system in the world, and it is very appealing to international talents with strict environment, social, and governance policy requirements. Spring Tower has garnered many awards for its architecture, building safety, and energy efficiency. Current occupancy rates are about 50%, but it is expected to climb to 92% by the end of 2020, as it is in negotiations with several key international companies. In this last part of the presentation, I will provide highlights to our joint venture companies. Aira and IFO. Aira and IFO is a rapidly growing personal loan and nano finance provider. It has over 350,000 customers with a loan portfolio of over 7.2 billion baht. Its key product, A-Money, is a fully comprehensive personal loan product which is supported by digital lending and eKYC, which allows identity verification digitally. A&A has multi-channel touchpoints with its customers through its mobile app, own ATMs, counter service through 7-Eleven, and tie-ups with major supermarket chains such as
Lotus, and Big C, as well as 7 local banks. Aira and Afro's loan portfolio dipped slightly in 2020 due to the COVID pandemic, but it has grown rapidly in 2021 due to improved credit scoring and collection. Companies will be on track to be profitable in 2021. Aira and Afro has started preparations to be listed in 2022. Lastly, Travelex Thailand. Travelex Thailand is our joint venture with Travelex Group, which provides wholesale banknotes and currency exchange services through its retail stores. The COVID-19 pandemic has severely impacted the retail currency exchange business due to travel restrictions. But Travelex has grown its wholesale business to sell banknotes to Travelex Group's global network. As travel restrictions have started easing, Travelex plans to open. As travel restrictions start to ease, Travelex plans to open 2 to 3 retail stores when tourist arrivals reach optimal levels. Pre-COVID, the non-bank currency exchange market was over 80 billion baht annually. Travelex has presence in 26 countries and operates in 110 airports around the world with 600 branches. When Western travelers arrive in Thailand, they recognize and trust the Travelex brand. That concludes my presentation, and I thank you for your time and attention. I will now hand over to our Chief Executive Officer, Kun Nani. Thank you so much คุณบีเม้งจากที่คุณเบนเม้งได้มีการอธิบายนะคะเกี่ยวกับสภาพของกรุ๊ปในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตซึ่งเราได้ทำ planning เอาไว้แล้วนะคะก็มีอีกหลายเรื่องซึ่งเกิดขึ้นบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในแผนงานนะคะซึ่งจะต้องใช้กลยุทธ์ในการทำงานซึ่งมีประสบการณ์ร่วมกันมานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆก็คือเรื่องของผลการดำเนินงานของ Aira และ IFU บริษัทร่วมทุนกับทาง IFU ที่ประเทศญี่ปุ่นคือในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาแล้วก็มีผลกระทบอย่างมากมายในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการคุยกับพาร์ทเนอร์ของเราในต่างประเทศทุกรายนะคะแล้วก็ชี้แจงให้ทราบว่าเป็นช่วงเวลาซึ่งเราจะต้องอยู่เคียงข้างกับลูกค้าของเรานะคะและด้วยเหตุผลตรงนี้เนี่ยเรามีนโยบายในการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารวมทั้งได้มีการร่วมมือกับทางรัฐบาลในการช่วยเหลือลูกค้าในหลายประเทศด้วยกันนะคะอันนี้เนี่ยทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยเกิดความจริงใจและทำให้ผลประกอบการของ Aira และ IFU ดีขึ้นในปีนี้จนมีผลเป็นบวกนะคะซึ่งเรากำลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือก FA เพื่อจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปีหน้าค่ะก็คาดว่าต้องแล้วแต่ไทม์ไลน์ด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะทันหรือเปล่านะคะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาณเวลานี้ส่วนในเรื่องของบริษัทอื่นๆตัวหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือเรื่องของ Aira Property นะคะอันหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนำเข้าวิชาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาของ Aira Group นะคะการที่เรามีพาร์ทเนอร์ซึ่งค่อนข้างแข็งแกร่งในต่างประเทศและส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศของเขานะคะการศึกษาและเทคโนโลยีได้ถูกถ่ายทอดเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคลินิกนะคะรวมทั้งยูจีนในเกาหลีและในญี่ปุ่นและในเกาหลีนะคะทางยูจีนทางคลินิกเองตอนนี้เนี่ยได้มีการศึกษาเรื่องโทเค็นลีดนะคะแล้วก็มีการtracing token lead ออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะเขาก็ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งข้อมูลต่างๆมาให้เราและให้เราได้ศึกษาไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะนำการลงทุนของเราใน Aira Property เนี่ยทำเป็น token lead ร่วมกันก็คาดว่าคงภายในไม่เกิน2 ปีนะคะปีหน้าแล้วก็อีกปีหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ property เนี่ยก็น่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เนื่องจากเวลาที่มีจำกัดนะคะดิฉันก็ขอข้ามไปถึงจุดที่ว่ามีคำถามจากท่านผู้ใดที่สงสัยและต้องการตั้งคำถามเรียนเชิญได้ค่ะทั้งดิฉันและคุณเบงเม้งก็ยินดีที่จะ
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะเชิญค่ะอันนี้ใช่ป่ะคำถามแรกนะคะเป็นแนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาส 4จะดีกว่าเมื่อเทียบ Q1Q กับ Year to Year หรือไม่อันนี้น่าจะตอบได้ชัดเจนเลยนะคะว่าสิ้นปีนี้คงจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสาเหตุเพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้มีการประกาศสำหรับตัวของ Aira Capital นะคะเราได้ประกาศกับทางตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วว่าบริษัทลูกของเรา2บริษัทนะคะคือ Aira Security แล้วก็ Aira Factoring ได้มีการอนุมัติในการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทแม่แล้วกับผู้ถือหุ้นอื่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้ตัว Aira Capital เองเนี่ยจะมีรายได้ในไตรมาส 4เลยเนี่ยก็คือประมาณ100ล้านเข้ามาก่อนนะคะส่วนในไตรมาส 4เท่าที่เรามองเนี่ยเชื่อว่าในเรื่องของผลประกอบการไม่น่าจะมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะตอนนี้ก็เดือน11แล้วนะคะคือเห็นภาพชัดเจนในเดือนที่10ก็ตัวเลขดีหมดนะคะและเดือนที่11นี้เราก็คาดว่าเอ่อไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะว่าสภาพธุรกิจเริ่มดีขึ้นนะคะแต่นี้ถามว่าจะเติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเอ่อเราน่าจะเติบโตมากกว่าตัวเลข GDP ดีไหมคะง่ายหน่อย อันนี้จะง่ายหน่อยนะคะก็คิดว่าถ้าเปรียบเทียบกันทั้ง4ไตรมาสเนี่ยไตรมาส4เนี่ยก็คงจะค่อนได้จะมากกว่า10%นะคะจากไตรมาสที่แล้วนะคะเดี๋ยวขอดูให้ชัดเจนนิดนึงนะคะอันนี้คาดเดาค่ะภาพรวมของ Analyzing เนี่ยในปัจจุบันในวิกฤตโควิด -19 ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ยอดชำระ NPL ใน9เดือนอยู่ในระดับเฉลี่ยเท่าไหร่ NPL ของ Aira Leasing ค่อนข้างต่ำนะคะประมาณไม่ถึง how much is it 2.55%ต่ำกว่า2.55%จุดtotal NPL is around 0.55ประมาณ 0.55 เท่านั้นนะคะเปอร์เซ็นต์เท่านั้นสำหรับ NPL ในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เนื่องจากว่าสินเชื่อที่เราปล่อยเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีรายย่อยปนอยู่บ้างพอสมควรนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดที่น่าสนใจของ Aira Leasing ก็คือว่าผู้ร่วมทุนของเรานะคะ NEC Capital เนี่ยได้เข้ามาคุยกันเมื่อปีที่แล้วประมาณสักกลางปีนะคะและเราก็ได้มีการปรึกษาหารือกันก็ได้มีการบอกไปว่าช่วงนั้นยังเป็นภาวะวิกฤตกันอยู่ใน2020นะคะโควิดยังแรงอยู่เราก็ถามบอกว่าดิฉันเองเป็นคนถามกันนะคะว่าคิดยังไงจะกลัวหรือเปล่ารอไหมก็ไว้อีกปีหนึ่งก็ค่อยดูให้ดีก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้เร่งร้อนแต่ทาง NDC บอกว่าเขาพร้อมและสามารถเข้ามาร่วมทุนกับเราได้ในเดือนธันวาคม2020ซึ่งยังอยู่ในช่วงวิกฤตก็ต้องถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่มีความจริงใจอย่างยิ่งนะคะเราก็ให้สัญญาไว้กับตัวเราเองกับพนักงานทุกคนว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือเมื่อเขา trust เราจะต้องทำให้เขามีความเชื่อถือในตัวเราอย่างแท้จริงนะคะงั้น Aira Leasing เนี่ยเราแพลนกับทาง NEC ไว้แล้วว่าเราตั้งใจที่จะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยประมาณปี2023นะคะมีคำถามต่อหรือเปล่าคะแผนการดำเนินงานปี65วางเป้าเติบโตไว้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคือเนื่องจากเราเป็นกรุ๊ปนะคะถ้าทั้งหมดในกรุ๊ปเนี่ยบางบริษัทจะวางเป้าเติบโตไว้ถึงประมาณ30%นะคะบางบริษัทจะประมาณ50%นะคะเนื่องจากว่าในช่วงของ2021เนี่ยเป็นช่วงที่ชะลอตัวอย่างรุนแรงนะคะแต่เราอยู่ในเลขที่ปานกลางและค่อนข้างดีโกรธของรายได้ของก็เพิ่มมากขึ้นคือธุรกิจของ holding company ลักษณะของเราเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปจาก private equity fund นะคะซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นการ investment เริ่มพอจนถึง mature stage ซิกแนลที่ออกมาสู่ Aira Group ตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือขณะนี้ทั้งกรุ๊ปเข้าสู่ mature stage แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลงไว้นะคะจะเห็นได้ว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกรุ๊ปก็สามารถทำกำไรได้แม้ว่าภาวะจะมีปัญหาค่อนข้างมากในสิ่งแวดล้อมทั้งหมดค่ะข้อต่อไปถามว่าโอกาสต่อยอดด้านการลงทุนในประเทศและต่างประเทศในปี65ก็คือปีหน้านะคะ
ตัวที่มองว่าจะให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเนี่ยที่เรามองเห็นนะคะก็คิดว่านะคะเป็นธุรกิจ property นะคะที่จะเป็นตัวนำของทางไอรักนะคะเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยเรามี policy ว่าเราจะทำการเช่าที่ดินนะคะแล้วก็ปลูกตึกแล้วก็ใช้เวลาเพราะตอนนั้นเป็นช่วงของรถเหล็กนะคะแต่พอหลังจากคริสเป็นต้นมาเรามองเห็นว่าถ้าเราเสียเวลาในการก่อสร้างเสียเวลาอะไรมากมายในช่วงการก่อสร้างไปถึง3 ปี 5 ปีกว่าจะได้รายได้เนี่ยช้าเกินไปนะคะตอนนี้เราเลยมองหาที่จะซื้อตึกที่สำเร็จรูปแล้วนะคะมีอายุการใช้งานที่ยังเหลืออยู่เพียงพอนะคะแล้วก็มี occupancy อย่างน้อยที่สุดไม่น้อยกว่า 60% นะคะซึ่งอันนี้เราขออนุมัติแล้วจากทางพาร์ทเนอร์เราในเมืองนอกก็คือที่ทั้ง UG และที่ด้วยนะคะให้ดำเนินการแบบนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างการเลือกตึกอีก2 ตึกที่จะลงทุนตึกหนึ่งคาดว่าจะเสร็จในปีนี้ส่วนอีกตึกที่จะ take over นะคะส่วนอีกตึกหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงปีหน้าและในช่วงปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์อีกตัวหนึ่งซึ่งทางคุณเวงเม้งได้อธิบายไปแล้วคือ warehouse นะคะbuild to suit นะคะอันนี้เวลาจะทำอะไรนี่นะคะต้องหันไปถามคุณเม้งเม้งเพราะคุณเม้งเม้งเป็น Head of Investment ก็จะเป็นคนช่วยดูแลช่วยคัดเลือกให้นะคะคาดว่าจะเป็นดึงเงินแม้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเท่าไหร่ก็คงสำหรับไอรากรุ๊ปเองคงไม่ต่ำกว่า1,000 ล้านนะคะเกิน1,000 ล้านแน่นอนนะคะความคืบหน้าในการนำไอร่าไนฟูและไอร่าดิสติ้งอันนี้สำหรับไอร่าไนฟูนี่เราได้เชิญ FA หลายบริษัทด้วยกันเข้ามาปรึกษาหารือแล้วนะคะอยู่ระหว่างการคัดเลือกเพราะคุณสมบัติของบริษัทเนี่ยสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แน่นอนนะคะในขณะนี้ส่วนไอร่าดิสติ้งก็จะเป็นปีถัดไปนะคะไม่ใช่ปีหน้านะคะส่วนข้อที่3แผนและงบการลงทุนของ Aira Property เตรียมขยายในออฟฟิศเป็นอย่างไรเท่าที่เราได้คุยกับทางพาร์ทเนอร์ในขณะนี้เนี่ยทั้ง New Jeans และ Kinetics เนี่ยจะคง proportionate ของการลงทุนใน Aira Property เหมือนเดิมนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยเข้า take over บริษัทไหนหรือตึกไหนก็ตามทีนะคะทางพาร์ทเนอร์ทั้ง2 ฝ่ายยินดีที่ให้ความร่วมมือนะคะขณะนี้เนี่ยเราได้มีการส่งรีพอร์ตได้มีการ due diligence แล้วก็ส่งแล้วก็พูดคุยกันเสมอแทบทุกสัปดาห์นะคะและทางพาร์ทเนอร์ที่ต่างประเทศก็ได้แนะนำบริษัทอื่นๆในต่างประเทศเข้ามาหาเราด้วยเพื่อที่จะได้เป็นโคดิวนะในการที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนอันนี้เชื่อมั่นว่าไม่มีปัญหาแน่นอนในเรื่องการลงทุนตัวนี้ออฟฟิศตั้งกองรีทมันจะมี2 ช้อยสำหรับการตั้งกอง trust นะคะอันที่1เนี่ยถ้าเป็น REIT ธรรมดาเนี่ยเราจะต้องรวม asset ทั้งหมดเนี่ยให้ไซส์เนี่ยที่จะ significant ประมาณ10,000 ล้านนะคะในความคิดเห็นของเราคือประมาณ 3-4 ตึกแต่ถ้าเป็น token REIT นะคะ token REIT เนี่ยแค่เพียงตึกเดียวหรือ2 ตึกที่มีรายได้สม่ำเสมอแล้วก็สามารถทำ token REIT ได้นะคะอันนี้อยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับทาง Kinetics ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะบริหารด้านการเงินหลังเปิดประเทศเป็นอย่างไรจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วในฐานะที่ทำงานด้านการเงินมาตลอดนะคะต้องเรียนว่าใน40 ปีที่อยู่ในสถาบันการเงินมาเนี่ยเห็นภาพบางภาพซึ่งบางครั้งไม่คิดว่าจะได้เห็นนะคะแล้วก็มองว่าทุกครั้งที่มีภาวะวิกฤตก็จะมีโอกาสแทรกอยู่ในนั้นเสมออยู่ที่ว่าเรามองเห็นหรือเปล่ากับเราเปิดใจกว้างพอที่จะยอมรับหรือไม่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าในทุกขณะแทบจะทุกสัปดาห์เราจะได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับ New Technology นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย2 อย่างจะต้องผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันคือระหว่างโรคปัจจุบันกับโรคอนาคตนะคะคงเป็นไปไม่ได้ที่มีแต่โรคอนาคตและไม่มีโรคปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอร่าเองเนี่ยเราเดินมาทุกสเต็ปที่นำทั้งโลกในอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้ารวมกันเพื่อเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะคะเราต้องการความมั่นคงมากกว่าความเจริญโดยที่ขาดความมั่นคงนะคะอันนั้นคือนโยบายไอร่าข้อที่6ไอร่าวางกลยุทธ์ทางธุรกิจในปี65ของแต่ละ business อย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ทางคุณเม้งได้ให้ไปแล้วนะคะ
ว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะอันที่7นอนแบงค์ครบวงจรก็เรียนว่าตอนนี้เราครบแล้วจริงๆนะคะแล้วเราก็คิดว่าทุกตัวนี่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจหลักทรัพย์ดีมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจมีปัญหาอย่างเช่นแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับคอน sumer นะคะคือการบริโภคนะคะอาหารการกินซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีข่าวเรื่องราคาข้าวที่ตกลงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยในแง่ของสถาบันการเงินเราต้องเรียนว่าเรายินดีและจะต้อนรับลูกค้าทุกรายที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะเข้ามาหาไอร่าได้ค่ะเรายินดีที่จะคุยด้วยนะคะคุยในหลักการที่ถูกต้องคือการจะช่วยเหลือนี่แปลว่าต้องรอดทั้งคู่นะคะถ้าคนช่วยตายก็คงไม่มีการช่วยต่อไปได้ถูกไหมคะเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งซึ่งไปด้วยกันได้นะคะก็ยินดีและต้อนรับลูกค้าทั้งหมดค่ะสำหรับอัตราการเติบโตทางธุรกิจในปีนี้เป็นยังไงบ้างของไอร่าเติบโตได้ดีมากนะคะเฉพาะรายได้นี่เราโตขึ้น 20% นะคะส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยเราลดลงไปได้ประมาณโตขึ้นแค่เพียง 7% 8% นะคะค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งดูกับรายได้แล้วเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในไตรมาส 4นะคะว่าผลประกอบการน่าจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะกลยุทธ์การลงทุนหลังเปิดประเทศอันนี้ทำไปแล้วนะคะเรียนไปแล้วนะคะกลยุทธ์การลงทุนมีอันเดียวแหละค่ะก็คือว่าคุณไม่สามารถจะ take profit โดยที่คุณไม่นึกถึงสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามทีการแบ่งปันและมองคนรอบข้างเป็นเรื่องที่สำคัญคุณไม่สามารถแข็งแกร่งคนเดียวได้ในขณะที่ทุกคนอ่อนแอลงนะคะต้องยืนอยู่ด้วยกันแล้วก็จับมือกันถึงจะไปรอดนะคะในช่วงแผน 3-5 ปีของไอร่าวางเป้าหมายการเติบโตไว้อย่างไรอันนี้เรียนไปแล้วนะคะข้อ11บุ๊กกำไรบริษัทลูกเข้ามาเท่าไหร่และบุ๊กได้ทันทีในไตรมาส 4หรือไม่อันนี้ได้มาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะก็ภายใน1 เดือนบริษัทในเครือก็จะจ่ายดิวิเดนด์นะคะแล้วก็งบการเงินของทั้งกรุ๊ปตอนนี้ก็ติดบวกแล้วนะคะแนวโน้มภาพรวมของการดำเนินในปีนี้เป็นอย่างไรก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะในข้อ12ก็คือว่าเราเป็น positive มาโดยตลอดนะคะความเสี่ยงลดลงสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น NPL ลดลงค่ะการดำเนินแผนงานในปี65และการตั้งเป้าการเติบโตเมื่อสักครู่เรียนไปแล้วนะคะอันนี้สรุปภาพรวมของธุรกิจน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายมั้งคะที่จะตอบนะคะภาพรวมของธุรกิจของกรุ๊ปเนี่ยเนื่องจากว่านับตั้งแต่วันแรกที่เราเซ็ตกรุ๊ปขึ้นมาเนี่ยเราได้มีการ diversify ความเสี่ยงคือการกระจายความเสี่ยงนะคะและพร้อมที่จะรับกับภาวะไม่ว่าภาวะที่เศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีนี่คือเหตุผลตัวหนึ่งซึ่งหลายคนประหลาดใจว่าทำไมช่วงของเศรษฐกิจที่มีปัญหาอยู่นะคะ GDP ติดลบนะคะแล้วก็มีปัญหาทางด้านของเรื่องของเยอะไปหมดนะคะทั้งนอกโลกนอกประเทศนะคะทั้งนอกโลกยังไปตีกันนอกโลกเลยนะคะมีทั้งเรื่องยานที่ส่งไปนอกเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับไอ้ภายในนะคะเต็มไปหมดนะคะถามว่าทำไมเราอยู่รอดและรอดได้ดีเพราะการเตรียมการมาตั้งแต่ต้นเมื่อสร้างบริษัทนะคะเราพบกับความเสี่ยงเยอะแยะมากมายและเราก็พยายามที่จะคอมโพรไมซ์คือมันไม่มีทางที่ว่าจะวินนะคะเพียงแต่ว่าอยู่ในจุดซึ่งปลอดภัยทุกคนโดยสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะฝากเรียนทุกท่านไปด้วยนะคะนโยบายตัวหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับไอราก็คือไอราอยู่ในประเทศไทยนะคะไอราพาต่างชาติมาลงทุนเราดูแลพนักงานของเราสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูแลร่วมกันก็คือดูแลคนไทยทุกคนนะคะให้ปลอดภัยจากทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องโรคระบาดเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะก็อยากให้ทุกคนตระหนักแล้วก็ไปแย่งกันฉีดยานะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะไม่ได้บอกว่าให้ไปฉีดยานะคะบอกให้ไปแย่งกันฉีดนะคะจะได้ฉีดกันทุกคนจะได้เดินและปลอดภัยนะคะซึ่งเรียนนิดหนึ่งก็คือพนักงานของไอราทั้งหมดเราฉีดยาแล้วนะคะเพราะว่าเราไปเข้าคิวเราไปทำตามระเบียบทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรานอนหลับสบายเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเข้ามาในออฟฟิศแล้วเราปลอดภัยส่วน
ส่วนนโยบาย work from home มีบางส่วนเพื่อจะกระจายความเสี่ยงในด้านพื้นที่นะคะอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งถ้าถามว่าภาพรวมที่มองในอนาคตจะเป็นยังไงแฟกเตอร์ใหญ่ๆได้เรียนไปแล้วนะคะแล้วถ้ามีความสงสัยหรือมีอะไรเนี่ยเราจะมีข่าวอย่างสม่ำเสมออยู่ในเว็บไซต์ของเรานะคะก็เรียนเชิญได้นะคะมีอะไรเพิ่มเติม Just want to add that I think we are very much, Aira Capital is very much, the group as whole is very much focused on Thailand, where we see that there is new opportunities for growth, and where we see that the market is starting to recover. Whenever we deal with our partners and our clients, as Kunali always says, that we always act in a win-win situation, whereby both parties come out in a positive way, which ensures fairness on both sides, and also that we create very good relationships with these clients as well as our partners. And one more อันหนึ่งนะคะที่ลืมเรียนไปก็คือตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานนะคะ ก็ถ้าใครมีลูกหลานนะคะอยากให้รู้เรื่องการเงินเรื่องอะไรก็เรียนเชิญได้นะคะเข้าในเว็บไซต์นะคะเรารับจำนวนมากค่ะเพราะเราต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยกันนะคะน้องๆที่จบใหม่ก็มาได้นะคะแล้วก็คนที่เคยทำงานมาแล้วและมีประสบการณ์อยากจะมาแชร์ด้วยกันก็เรียนเชิญได้นะคะปัจจุบันพนักงานทั้งหมดในกลุ่มนี่เรามีประมาณ 1,000 นะคะบวกลบนิดหน่อยนะคะจะบวกลบสัก 1,100 หรือราวๆนี้นะคะเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพนักงานเราแทบทั้งหมดเนี่ยปริญญาตรีแล้วก็มีประมาณสัก 30% ปริญญาโทปริญญาเอกบางส่วนนะคะแล้วประสบการณ์ค่าเฉลี่ยก็ประมาณสัก10 ปีขึ้นไปนะคะก็เรียนเชิญอันนี้เป็นขอแถมนิดนึงนะคะก่อนที่จะรายการนะคะก็ถ้าอยากจะสนุกร่วมกันก็เชิญได้ค่ะก็วันนี้คงแค่นี้นะคะถ้าหากว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะไม่มีแล้วนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาร่วมกันนะคะแล้วก็ thank you so much คุณเมงเม้งอีกอันหนึ่งที่เติมนะคะถ้าใครจะมาสมัครลืมบอกไปภาษากลางของบริษัทเราใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะเพราะว่าพนักงานหลายท่านด้วยกันเป็นต่างชาตินะคะก็ทำงานร่วมกันก็มีหลายชาตินะคะมีทั้งมาเลสิงคโปร์แล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็อินเดียนะคะก็อยู่กันเยอะนะมีหลายชาติด้วยกันก็สนุกกันพอสมควรก็เรียนเชิญค่ะแล้วก็ขอให้ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกท่านและมีสุขภาพดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ